Disease is nothing but unfavorable condition of an organism. Unfavorable condition of an organism. So what is the favorable condition of an organism? Have you noticed that each and every organism have a life, right? So for the lead of life, they need to perform some activities. So they need to perform some activities. For the food, they need nutrition, excretion, like the different process, nutrition, excretion, transportation, circulation, finally reproduction, right? So disease is nothing but unfavorable condition of a cell or organ or organ system or organism is nothing but a disease. Okay, so for example, if person are met with an accident, is it comes under a disease? No. It's an accident. We cannot say it is a disease. So what is a disease? Yes, malfunctioning of an organ. As you notice, how the organ development will be takes place? Yes, simply it's cell. So similar cells having similar structure and function having to form into a tissue. Yeah. So similar tissues having similar structure and function, organ. These organs constitute to form into an organ system, right? So if anything happens to, like, okay, malfunctioning of structure and functioning of an organism is nothing but a disease. Okay, understood? Understood my point or not? Okay, disease can be carried out by taking, అంటే ఎలా వస్తుందంటే it can be caused by microorganisms and it can be also affected by taking of less number of nutrients. But for example, eyesight loss అవుతుంది. Is it a disease or not? Yes. డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తారు మీరు. సో ఏ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తారు? మీకు సరిగ్గా కళ్ళు కనిపించకపోతే ophthalmologist. Yes, the person who deals with the study of eyes structure and function is nothing but an ophthalmologist. So మనం వెళ్ళిన తర్వాత ఏం చేస్తాం? You should not say eye doctor, కళ్ళ డాక్టర్ అని చెప్పకూడదు. Understood? ఏం చెప్పాలండి? Ophthalmologist. So he'll examine the your eyes with the machine first. అంతేనా? మిషన్ అంటే అదేదో వాషింగ్ మిషన్లో ఉంటుంది, దాంట్లో మిమ్మల్ని పాడేసి స్విచ్ నొక్కితే మీ కళ్ళు ఎలా ఉందో తెలుసుకోవడానికి. ఇట్స్ నథింగ్ బట్ విజన్ మిషన్. చూస్తారు కదా మీరు, విజన్ మిషన్ చూసారా? మనకి ఏం చేస్తాడంటే హీ విల్ పాయింట్ అవుట్ స్పెట్స్ వితౌట్ లెన్సెస్. ఓకే, గ్లాసెస్ లేకుండా మనకి ఇట్లాగా రెండు గాంధీ గారి కళ్ళద్దాల్లో ఉంటాయి. దాంట్లో వాడు ఏం చేస్తాడు, హీ విల్ పుట్ గ్లాస్ పీసెస్. ఓకే, దాని యొక్క సైజ్ ఎంత ఉంటుంది, సైజ్ బేస్ చేసుకుని యూ విల్ పుట్ వన్ చూడమంటాడు. దూరంగా మనం ఒక టీవీలో యూ విల్ ఫైండ్ లెటర్స్ LMNEXY అలాగా సైజెస్ బేస్ చేసుకుని యూ విల్ ఫైండ్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ పిక్చరైజేషన్ ఓవర్ దేర్. సో ఫైనలీ హీ పాయింట్ అవుట్ yes, you have a sight. So sight may be referred as what? Disease or not? Yes, it is a disease. It can be caused by the malnutrition, vitamin A. So malnutrition అంటే ఏంటని చెప్పుకున్నాం మనము, మన బాడీలోకి న్యూట్రియంట్స్ సరిగ్గా కనుక ఈక్వల్ నెంబర్ అంటే బ్యాలెన్స్డ్గా లేకపోతే యూ విల్ గెట్ డెఫిషియన్సీ. డెఫిషియన్సీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎ డిసీజ్, right? So how do you affect disease? In different ways. The first one is by different microorganisms. Second one is malnutrition. Okay, deficiency of nutrients. Understood? Disease can be classified into two types. The first one is acute. The second one is chronic.
How can you say a disease is acute disease? Acute is nothing but short span of time. Common cold and influenza. మనకి డాక్టర్ చెప్తాడు ఏమంటాడు, మనకి రొంపు వచ్చినప్పుడు మెడిసిన్ వాడినా ఇట్ టేక్స్ 7 days, మెడిసిన్ వాడకపోయినా ఇట్ విల్ టేక్ 7 days బికాస్ ఇట్ హ్యావింగ్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ 7 days. సో అంటే తక్కువ లైఫ్ స్పాన్ ఉన్నటువంటి డిసీజెస్ని వీ కెన్ కన్సిడర్ ఇట్ యాజ్ ఏ అక్యూట్ డిసీజెస్, రైట్. లార్జ్ స్పాన్ ఆఫ్ డిసీజెస్ అంటే లార్జ్ స్పాన్ టైం ఉన్న డిసీజెస్ని ఏమంటాం మనము క్రోనిక్ డిసీజెస్ లైక్ ట్యూబరిక్లోసిస్, క్యాన్సర్ and other diseases. And just I'm giving the general information. I'm not going to take about the lesson. మీ టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్న పాయింట్ చెప్పట్లేదు, జస్ట్ ఎ బ్రీఫ్ డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ డిసీజ్, హౌ డిసీజ్ విల్ ఎఫెక్ట్, డిఫరెన్షియేషన్ బిట్వీన్ డిసీజ్ అండ్ నార్మల్ హర్ట్. హర్ట్ అంటే తెలుసు కదా, మనకి దెబ్బలు తగలటం. యాక్సిడెంట్ జరిగితే మనకి హర్ట్ అవుతుందా? ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సాయి తరుణ్ ఉన్నాడు, వీడిని కొడతాను, సో హీ విల్ గెట్ ద డిసీజ్? నో. If I am having suffering with corona, if I am hit this fellow, can he get? Yes, that is different part. I'm not taking about the hitting or accident. That is not comes under disease. It's only called as a physical damage. Physical damage అంటే ఏంటండి? సెల్ ఫోన్ ఉందా మీకు, సాఫ్ట్వేర్ పోయింది అంటారు. చూడండి, మనకి వాడు ఫిజికల్ డ్యామేజ్కి గ్యారంటీ వారంటీ ఇవ్వడు. పాడేసేసినా, మనం తొక్కేసినా, పగిలిపోయినా, అదే సాఫ్ట్వేర్ ప్రాబ్లం అంటారు. సో ఇక్కడ మనం ఓన్లీ డిస్కసింగ్ అబౌట్ ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఎన్ ఆర్గానిజం. సో ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ సెల్స్, టిష్యూస్, ఆర్గన్ సిస్టమ్. సో ఆర్గన్ సిస్టంలో ఏదైనా కనుక ఫంక్షన్లో కానీ స్ట్రక్చర్లో కానీ చేంజెస్ కనిపిస్తే కనుక విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ అ టర్మ్ డిసీజ్. ఓకే, అండర్స్టూడ్ ఆర్ నాట్? రైట్. So based on the lifespan and style of the infection, it can be classified into 2 types. One is acute, the second one is chronic disease. Acute disease is nothing but a disease which can affect very short span of time, like 1 week to 10 days. Example, yes, we should not say cold, common cold. Common cold is a virus? Yes. Influenza is a virus? Yes. Common cold and influenza is the best example of acute disease. So it can last within span of time, short span of time, right? And there is no much effectivity. అంత సీరియస్గా, అంత ప్రమాదంగా హాస్పిటల్లో పెట్టేసి మనల్ని ట్రీట్మెంట్ చేసేటువంటి పని అక్కర్లేదు when you get acute diseases. The next one is they will start their life cycle in where? Bacteria, fungi, protozoa, virus. They start their life cycle in host cell. What is a host cell? For example, India and Pakistan have a cricket match. So India is hosting, ante వేదిక అంటాం మనం, వి కాల్ ఇట్ ఈస్ ద స్టేజ్. సో ఇక్కడ కూడా బ్యాక్టీరియా, ఫంగై, దెన్ ప్రోటోజోవా, వైరస్కి దే హ్యావ్ ఎ స్టేజ్ ఫర్ రీప్రొడ్యూస్ దెమ్సెల్స్. అది గ్రో అవ్వాలంటే దే నీడ్ అదర్ బాడీ, అదర్ ఆర్గానిజమ్స్. దాన్ని మనం ఏమని చెప్పుకున్నాం? విచ్ కైండ్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్? వెరీ బ్యాడ్. We discussed about autotrophic, heterotrophic, saprophytic and parasitic. So which kind of nutrition it comes under? Parasitic, right? That means parasites needs host to develop and growth and development. So here microorganisms such as like bacteria, virus, fungi and protozoa needs host cell, either a plant, animal or human beings.
ప్లాంట్ కానీ యానిమల్ కానీ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ కావాలి. ఎవరు రిప్రొడ్యూస్ అవ్వాలంటే ఈ మైక్రో ఆర్గానిజం రిప్రొడ్యూస్ అవ్వాలంటే. సో ఇన్ దాట్ కేస్ దే హ్యావ్ దేర్ గ్రోత్ సైకిల్ అంటాం. దీన్నే మైక్రోబియల్ గ్రోత్ కర్వ్ అంటాం. సో at the starting stage it starts growth, and after getting nutrients from the host, the next reproduction, then finally ఇక్కడికి వచ్చినప్పటికి ఏమవుతుందంటే if we get any kind of immunization or else medication, ultimately that declines the phage. This is the microbial growth curve. In that, bacteria starts growing, reproducing its number by conjugation or else binary fission or something else, right? So after this, what happened? Reproducing starting, ultimately they can increasing the number. Increase అయితే ఏమవుతుంది? సివియారిటీ పెరుగుతుందా తగ్గుతుందా? మన బాడీలో బ్యాక్టీరియల్ గ్రోత్ పెరిగితే, వైరస్ లోడ్ పెరిగితే మనకి సివియారిటీ పెరుగుతుందా తగ్గుతుందా? పెరుగుతుంది. సో అప్పుడేమవుతుంది? వాట్ హ్యాపన్స్? సో ఇఫ్ వి గెట్ ఇమీడియట్ మెడికేషన్, దేర్ విల్ బి ఎ ఛాన్స్ ఆఫ్ డిక్రీజింగ్ ద నంబర్. ఓకే, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ we are not getting proper medication, what happens? There will be increasing the number and finally death of the species. అంటే ఏమవుతుంది? ఇట్ కాజెస్ డెత్. దీన్ని బట్టి మీకు ఏమర్థం అవుతుంది? యూ నీడ్ ఎ ప్రాపర్ మెడికేషన్ టు మెయింటైన్ యువర్ హెల్త్ హెల్దీ. ఓకే, వాట్ ఈస్ ఎ కామన్ టర్మ్ ఫర్ హెల్త్? Health is nothing but normal functioning of a body, normal structure and functions normally. So when it affects, okay, disease may enter in terms of pathogen, okay, in terms of malnutritions. అంటే బ్యాలెన్స్ డైట్ లేకపోతే పిల్లలు సన్నగా ఉంటారు, ఎక్కువగా తినేస్తే లావుగా అవుతారు, లావుగా ఉంటే వాళ్ళని ఒబెసిటీ అంటారు, తక్కువగా ఉంటే వాళ్ళని kwashiorkor antam. That is a malnutrition disease. If you find the kwashiorkor people, you will find their rib cage without proper skin. Hands ki gloves eskunte ela untundi? You will find the symbols, right? Meeku appearance kanapadtadi kada, avuna? So అలాగా ఆ పిల్లల్లో మనకి ఎవరికైతే malnutrition deficiency ఉంటుందో, they will find their rib cages like this. వీడికి బాడీ ఉన్నా కూడా యూ విల్ ఫైండ్ ఎంటైర్ స్కెల్టల్ బాడీ, స్కెల్టన్ మనకు కనిపించేస్తుంది. సో దట్ ఈస్ మాల్ న్యూట్రిషన్. ఇఫ్ యూ టేక్ ఎక్సెస్ ఆఫ్ న్యూట్రియంట్స్, వాట్ యూ ఫైండ్? ఒబేస్. అంటే ఏంటి? ఇట్స్ నాట్ ఎ ఫ్రెంచ్ వర్డ్, స్పానిష్ వర్డ్. ఒబేస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఒబెసిటీ. స్థూలకాయతత్వం అంటారు, బాగా పెద్దగా లావుగా ఉంటారు, వాళ్ళు నడవడానికి కూడా ఇబ్బంది పడతారు. సో why I am saying this point very clearly, as an adolescent people, we have to manage your body perfectly. Okay, why it is included in your chapter? This is the age where you can go with extra flavors, ante pizza lo, burger lo. So when we eat that kind of food, your body gets supposed to extra. So meeki chapter enduku pettaru ante, as you are the adolescent people, you should know your health, wealth and everything. So before 8th class lo, at the age of adolescence lessons vinnam chusam, reproduction in animals chadivam, and at the same time this is also very very important lesson. You will find what is your stage. So how we get the sightedness? Because of the malnutrition, lack of eating. అంటే మనం తినే ఫుడ్లో విటమిన్ ఏ, yes, what is the scientific name for vitamin A? We have a different kinds of nutrients, starting with carbohydrates, the next proteins, fat, vitamins and minerals. Vitamins are the vital substances. So it may take by consumption of food, proper food. At the same time, some vitamins are already inbuilt in your body.
సో ఫుడ్ ద్వారా తీసుకునే వాటిని మనం వీ కెన్ క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ ఎసెన్షియల్ అండ్ నాన్ ఎసెన్షియల్. సో ఎసెన్షియల్ అంటే విచ్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ అన్ ఆర్గనిజం. సో వై ఐఎమ్ గెటింగ్ సైటెడ్నెస్, నాకు ఏదైతే విటమిన్ ఏ ఉంటుందో ఆ ఫుడ్ నేను అవాయిడ్ చేసి ఉండొచ్చు at the time of my livelihood. So as a result I'll get a disease. It is the permanent disease. Is it acute or else chronic? Chronic. Without sweat I cannot see. Proper imagination should not be there, right? You have to calculate your weight and height. Okay, సో మీకు ఆల్రెడీ క్యాల్కులేషన్ ఫామ్లో చెప్పినట్టున్నాను. గ్రోత్ కర్వ్లో చెప్పాం మనము ఎక్స్పెక్టెడ్ ఏజ్ ఫీమేల్స్కి ఎంత ఉండాలి, మేల్స్కి ఎంత ఉండాలని చెప్పేసి వి డిస్కస్ ఇన్ యువర్ 8th స్టాండర్డ్. దాన్ని బేసల్ మెటబాలిక్ ఇండెక్స్ అంటాం, బిఎంఆర్, బిఎంఐ రేట్ ఇది, ఇండెక్స్ ఇది. సో మన హైట్లో 100 మైనస్ చేస్తే ఏం రావాలి, వెయిట్ రావాలా, అంతే కదా. ఇప్పుడు 160 ఉన్నాను అనుకోండి, నేను 100 మైనస్ 60 అంతేనా, కాదు 60 మైనస్ 100 ఎంత, 160 మైనస్ 100 60 కేజెస్ ఉండాలి నేను. ఒక 5 కేజెస్ అటు ఇటు మోర్ ఆర్ లెస్ బేసింగ్ ఆన్ మై న్యూట్రిషన్ ప్లాన్, డైట్ ప్లాన్ అంటారు దాన్ని. సో ఇది basal metabolic index. Basing on that you need to calculate the rate. Okay, what is your problem? Sightedness. Why you are not wearing your specs? Yeah, see, నేను ఎందుకు చెప్పానంటే మీకు it is acute but it's not that much of more dangerous. కానీ it can last, ఇంకా సైట్ లాస్ అయిపోతుంది. అందుకే ఇయర్లీ వన్స్ వీ నీడ్ టు చెక్ థరోలీ. నార్మల్ పీపుల్ కూడా, చదువుకునే వాళ్ళు డెఫినెట్గా బేసింగ్ ఆన్ దే లైవ్లీహుడ్. చాలామంది బుక్స్ చదివేటప్పుడు కొంచెంమంది ఎట్లా పెట్టుకుంటారు, కొంచెంమంది ఏకంగా ఎట్లా పెట్టుకుని చదువుతారు. సో దట్ ఈస్ విజన్ అనేది లాస్ అయిపోతుంది. ఎందుకంటే వన్ మీరు ఇయర్ ఫోన్స్ పెట్టుకుని మాట్లాడండి, ఒకసారి ట్రై చేయండి. హెడ్ ఫోన్స్ పెట్టుకుని మీ స్పీచ్ మీరు వినండి. పక్కవాడు అంటాడు నాకు చెవుడు కాదు అంతగట్టి కలుస్తున్నావు అంటే యూ వోంట్ లిజన్ యువర్ వాయిస్, మీ లెవెల్స్ తెలియవు, రైట్. అదేవిధంగా బుక్స్ కూడా మీరు దగ్గర పెట్టుకుని చదివితే ఐస్ యొక్క సెన్సిటివిటీ, దాని విజన్ కోల్పోతుంది. అంటే దగ్గర ఉన్న వస్తువులు మాత్రమే చూడగలుగుతుంది. ఎందుకు, మీరు అలవాటు చేసేసారు. లేజినెస్ అనేది మీ ఐస్కి మీరు నేర్పించేశారు కాబట్టి యూ విల్ నాట్ ఫైండ్ దట్ మచ్ ఆఫ్ విజిబిలిటీ. అందుకే సైట్నెస్ వస్తుంది. ఇట్ కెన్ బి క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ లాంగ్ సైటెడ్నెస్, షార్ట్ సైటెడ్నెస్, రైట్. సో డెఫినెట్గా ఎవరికైతే స్పెట్స్ ఉన్నాయో మస్ట్గా వేసుకోవాలి. సిగ్గుపడతాం, చాలామందికి పళ్ళ వరకు సరిగ్గా ఉండదు, క్లిప్స్ వేస్తారు, కానీ తప్పదు. Definitely we have to have rectified each and every complaint in below age of 20. After age of 20 we cannot get any kind of things. అప్పుడు అంతా లాస్ అయిపోతుంది, విజన్ లాస్ అయిపోతుంది, ఇయరింగ్ లాస్ అయిపోతుంది, బాడీ స్టెబిలిటీ లాస్ అయిపోతుంది. సో మనం ఏంటంటే డెఫినెట్గా ఏ టైంలో వచ్చే డిసీజెస్ని ఆ టైంలో తక్కువ టైంలో ఐడెంటిఫై చేసేసి we need to start medications. చిన్నప్పుడు మీరు అందరూ వ్యాక్సిన్స్ వేసుకున్నారా? ఏమేమి వ్యాక్సిన్స్ వేసుకుంటే చెప్పండి ఒకసారి. ఒక వ్యాక్సిన్ చెప్పమని చెప్పాను నేను, మీరు చెప్పాలి నాకు, నేను రాసేస్తాను. ఇప్పుడు స్టార్ట్ ఆ లెసన్, రైట్. చాలా పెద్ద లెసన్ ఇది, చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ లెసన్. ఎందుకంటే స్టడీ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎ బయాలజీ, రైట్. సో యూ హ్యావ్ టు లెర్న్ యువర్ సెల్ఫ్. ఫస్ట్ టైం ఇస్తే వ్యాక్సిన్ ఏమంటారు, సెకండ్ టైం ఇస్తే ఏమంటారు, నేను ఆల్రెడీ ఒకసారి చెప్పాను మీకు. ఫస్ట్ ఇనీషియల్గా ఒకసారి వ్యాక్సిన్ ఇస్తే దాన్ని మనం ఏమంటాం, వ్యాక్సినేషన్ అంటాం. అదే వ్యాక్సిన్ సెకండ్ టైం ఇస్తే ఏమంటాం మనం, సెకండరీ డోస్ అంటాం. అదే వ్యాక్సిన్ థర్డ్ టైం ఇస్తే ఏమంటాం, బూస్టర్ డోస్ అంటాం. ఒక వ్యాక్సిన్ని సింగిల్ టైం యూస్ చేస్తే దాన్ని వ్యాక్సినేషన్, ప్రైమరీ వ్యాక్సినేషన్ అంటారు.
అదే వ్యాక్సిన్ని సెకండ్ టైం ఇస్తే సెకండరీ వ్యాక్సినేషన్ అంటారు. అదే వ్యాక్సిన్ని అలా వేసుకుంటూ పోతే బూస్టర్ డోస్ అంటాం.